and we are fortunate to have him as our Vice Chancellor at present. And I extend a warm welcome to sir to this program, and I also request him subsequently to inaugurate this program and also to address all of us on this occasion. So we have an eminent guest speaker, Shri Ramakrishna YB, who is a very close friend of our Vice Chancellor, sir. When we thought of organizing this program, we requested the Vice Chancellor, sir, to suggest an eminent person in the area. He has without second straightway referred the name of he has been approached by Mr. Sridhar, and he also has readily accepted. And I thank him on behalf of the university for accepting our this invitation and being present here today to address all of us. And Professor Ramakrishna YB is a very eminent person who has done a lot of service in the area of the biofuels related things. Hello, cut ಆಯ್ತಾ? Cut ಆಯ್ತು sir. Audible, sir. Cut ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ No, sir. Hello. Hello. Sir, audible, sir. ಆಡಿಬಲ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? Okay, but ನಂದು ಇದು ಹೋಯ್ತಿಲ್ಲ. Right. Okay. Ramakrishna YB sir presently holds many important positions. One, he is a member expert chairman and also was a chairman between June 2015 to June 2018 on the working group on biofuels, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India. He is an invitee expert, National Biofuel Coordination Committee, MOP and NG, member Apex Committee on Methanol Economy, Niti Aayog, Chairman Task Force Methanol DME Production on Niti Aayog, Chairman Biomass Study Steering Committee, DST, and member India Lead ART Fuel Forum constituted by European Union, Observer International Energy Agency, Bioenergy Task 39, member Project Management Committee, member Task Track Translation Project Monitoring Committee, and so many committees, and he is also consultant for many organizations throughout the country. We are really very happy to have such an eminent person to deliver such a lecture on the topic of today, that is the biofuel working group on biofuels. Expert the topic is biofuels, an environment-friendly, sustainable tool for rural development, status of technology, challenges and opportunities. And in fact, we need to encourage, develop more biofuel in order to make India energy efficient and in order to have energy security, which will help us to reduce the spending on the crude oil, and also it will help the farmers to use their waste, and biofuel, that is methanol, now can be utilized, can be used as an alternative energy source for petroleum and diesel, which can be obtained from, extracted from even the sugar cane, then grass, then soya bean, and jatropha, etc. And our expert will explain us in more detail about all those things. And it will also help us to prevent greenhouse effect, because the environment is very, very important. Environment is considered as a basic human right by the United Nations organization, and also it is a fundamental right to have an environment which is free from pollution, which has been already stated by our Honorable Supreme Court in several cases. In this connection, and on the occasion of World Environment Day, the lecture will be very, very apt, and we hope we'll all be benefited by this. And with this, now I request our Honorable Vice Chancellor to kindly inaugurate and address us. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ನಾಡಗೌಡ್ರೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ YB ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರೇ. At the outset, this is my first interaction, especially with my students.
and also the participants. So on behalf of our university, I welcome my dear friend and the resource person of today, Shri Y.B. Ramakrishna, who has spearheaded the biofuel movement in the country. I also welcome all our faculty members, students, and the participants who have made it convenient to attend this national webinar. On this very important day of World Environment Day, I convey my heartfelt wishes to all. This pandemic situation has made us to realize the significance and importance of nature. It has made us to think that we should go back to roots. And you may be aware that this university, when it was conceptualized, the tagline of this university is rural roots and global heights. What is being today presented by the Prime Minister, local and global. So through this university, we would like to localize, but think globally, which has been the theme of this university. As all of you know, since 1974, World Environment Day is observed on 5th June each year in more than 100 countries, and is one of the most popular days on the United Nations calendar. It is an opportunity to raise awareness and promote action on environmental issue. This year, the Environmental Day theme is biodiversity. Biodiversity is the foundation that supports all life on land and below water. It affects every aspect of human health, which we are all seeing now, providing clean air and water, nutritious foods, scientific understanding and medicine resources, natural disease resistance, and climate change mitigation. Changing or removing of one element of this web affects the entire life system, and we are seeing its negative consequences in these days. Today's topic on biofuel has abundant potential for rural development, and I am confident that the talk of Y.B. Ramakrishna will give an insight of the topic and orient us towards protection, prevention, and promotion of biodiversity, and try to bring a climatic change. And I wish that all of us resolve on this World Environment Day to create that balance. On behalf of university, I am very happy to inaugurate this national level webinar and wish the entire program all success. And we are also committed, as said by our registrar, that this university will try to channelize the significant concept of biofuel in our university. Thank you. I further leave this podium for our coordinator to take ahead. Thank you one and all. Namaskara. Thank you, sir. So now I request Mr. Sridhar Handimani to conduct the further proceedings. Thank you, sir. Thank you very much, sir. So now I request I take this opportunity, I handed over the session to Sri Ramakrishna YB, sir. Sir, kindly request to you take the session.
First of all, I just participant, just you, if you have any doubts in the last end of the session, you can raise your hand and get answer from the resource person. Thank you, sir. Sir, please. A very good morning to all of you, and my greetings on the World Environment Day. I take this opportunity to thank Professor Vishnukant Chatpalli, the Vice Chancellor of the University, the Registrar, and all the faculty and the students for having given me an opportunity to share some of my thoughts today. Before I actually start the presentation, I want a small clarification. You want me to make the presentation in Kannada or in English? Both. Both. Anyway, I had a PowerPoint presentation in English. I will mix both Kannada ಮತ್ತು English ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು presentation ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ PowerPoint ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಡಿ ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಯ್ತು. Full screen ಮಾಡಿ ಆಯ್ತನಾ? As you see, today's topic is very appropriate because we are trying to take this up on a World Environment Day, and incidentally, this presentation is being made to the students of the Rural Development and Panchayat Raj University. So the importance of this program, how it is going to meet our energy needs as we move forward, how this program is an environment-friendly program, and how this can be a rural development tool, especially in an agrarian society like India, and the kind of challenges and the opportunities that we have is something that I would really like to talk about. ಇವತ್ತು ನಾನೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಇನ್ಸೈಟ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಳವಾದಂತ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನದ ನನಗೊಂದು ಸೆಷನ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು 3/4 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಧನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀಡ್ಸ್, ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಸನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಗೆ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳು ಅಥವಾ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕ್ರೂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We all know that these fossil fuels are not infinite sources. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳು ಅಥವಾ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ essentially they are not finite, infinite sources. As we start using them, it will get used up. And this is not something that I'm saying, though it is common sense that we know that, something which has taken millions of years to form, and in the last 200 years we have been mining and we have been using it up. And we all know that one day it is going to get over. There have been some studies that have been done, scientific studies. The first study was carried out in 90s by Professor Reddy from Indian Institute of Science. ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ?
ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ, ಆ ನಂತರ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫರ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅವರಿಬ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇವಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳು ಆರ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಯೂಸ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಎಟ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಟುಡೇ, it will last only for the next 20-30 years. Beyond that, we may not have the fossil fuels. So this is the kind of the scientific studies reveal to us. Apart from the fact that these are fuels which are going to be exhausted very soon, the other important serious concern about this fossil fuel is when you use them to recover energy, when you burn them or in whatever form you use to recover energy, we have been creating severe pollution, and this has been one of the major sources of global warming. And we are all aware what the global warming is all about. I don't want to go into those details. So you have two major concerns. One is the fossil fuels that we have been consuming are exhaustible sources. We may not have them after a while. And then the second thing is it is creating severe pollution as far as the environment is concerned. So which means that we really need to look in terms of finding alternate fuel. ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ when we are looking at alternate fuels, we have to think in terms of whether it is environment friendly, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಹಾಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇದರ ಸುತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇದು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಾಲೆಂಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಂಧನಗಳು, ಅದು ಸೌರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಏನಿವತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೇಷಿಯಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಬ್ಲಿ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ದೀಸ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅದು ಎಥೆನಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಥೆನಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬರುವಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಯೋಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಅಥವಾ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಅಸ್. ನಾವು ದೀಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಅಂದ್ರೆ ಪಿಷ್ಟ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಪಿಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥ ಇರ್ಬೋದು, ಶುಗರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥ, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳು, ಹಾಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಇಂಧನಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಯಾ ಸರ್. ಹಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ಹಾ, ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಇವತ್ತು ಇಂಧನಗಳು ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡನೇದು ಪರಿಸರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ? ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ವೈಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್, as we all know that the concentration of these fossil fuels are in very few countries. You will see that if you take India as the example, on the western parts of India, in the Middle East, northern parts Russia, on the eastern side you have Indonesia, Malaysia,
Many of these places have, this fossil fuel resources, but India is a country which do not have or very limited fossil fuel resources. Same is true with many other nations. So every country has been dependent on import of fuels for meeting their energy requirement. So every country is really looking at how they can become, energy independent. So that is what we call as energy security, reducing the dependency on imports and producing our own sources of fuels is something that the whole world is looking at. And obviously, when we are looking at biofuels, today the biofuel program is on in more than 70 countries across the globe. And if you really see, the two major reasons, one is energy security, and of course, the environmental concerns that we have. I need not have to elaborate on that. These are the two major reasons which have been driving the biofuel program at the global. But India being a agrarian society, we have our own issues, and we have added a third dimension to the entire biofuel program in this country. As many of us know, India is a country where agriculture is being practiced for more than 6,000 years. And never in the history of our agriculture, there was a time when the farmers committed suicide. Today, the entire agrarian society has been facing many, many, many problems. Being students of rural development, we are fully aware of the kind of crossroads that the farmers today are in. So we are really looking at in India, can we think in terms of this biofuel program being a tool for rural development and also bringing the much desired stability to agricultural problems that we have. ಒಂದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ತರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಈ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ರೂಪಿಸಬಹುದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. 1943-44ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನವನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮುಂಬೈ ನಗರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20% ಅಷ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ 20% ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೆ ನಾವು ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2002-2003 ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ತು. ಒಂದು ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಆ ನಂತರದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯಿತು. 2009ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸಹ, we adopted a policy and we set a target to achieve 20% blending of ethanol in petrol and 20% of biodiesel in diesel by 2017. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ this program was not implemented properly in the country. And in 2014, can we go to the next slide, please? 2014ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆ, NDA ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಆಗ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ 2017ರಲ್ಲಿ ನಾವು 20% ಅಂದ್ರೆ 20% ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ was only at 1.4% on a pan-India basis. But the biodiesel blending in diesel had not started at all. So ಇದು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇನೋ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿವೈವ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ, ನಾನೇನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೆ. ಅದು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಇದು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ
ನನ್ನನ್ನು 2014 ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದರು. ಸೊ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆನ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಜೂನ್ 2015. ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗೇನೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆನಂತರ 2022 ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಅಷ್ಟು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಬರೀ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಇದು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿತ್ತು, ಜೂನ್ 2015ರಿಂದ 2018 ಜೂನ್ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 35 ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೇ, ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ 70 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ನೀತಿ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅದು CSIR ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿನ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೂಪ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೂರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್, BIS, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಮಂಡಳಿಗಳೇನಿತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ISMA ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಶುಗರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಿತ್ತು ಅಂತ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಮೆರಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಇವ್ರುಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 2 ಫೋರಂಗಳು, ಒಂದು ಬಯೋಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟ್ಫಿಯಲ್ ಅದು ಫೋರಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆರ್ಟ್ಫಿಯಲ್ ಫೋರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫೋರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2015ರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಗೊಂಡಿತು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ. ಮತ್ತೆ 2018ರಲ್ಲಿ we revised the national biofuel policy and a new policy was adopted. I told you we had a target to achieve 20% blending by 2017, but practically it was, we had not taken right steps to achieve that. So we set new targets. So we are looking at 10% of ethanol blending in petrol by 2022 and 20% by 2030. And again in biodiesel 5% blending by 2030. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೊಸ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ. ನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನ್ಯೂ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇನ್ವೈಟಿ ಆಗಿ ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಿದೆ.
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ directions have been given to all the states to set up biofuel development boards and authorities for effective implementation of this biofuel policy in the country. And of course, the roles of various ministries and other things have been implemented. Currently, we are looking at giving a big boost to the ethanol blending program, which involves production of ethanol, increasing the availability of ethanol, and in phases increasing the percentage of blending of ethanol in petrol, and of course the biodiesel blending, and then biogas program, compressed biogas, where we are looking at replacing natural gas considerably by making use of the biogases, and of course the biojet fuel. My presentation today will talk about the status of these four programs, and then how this whole program can be a rural development tool, etc. will be presented in the coming slide. Next slide. This particular slide gives you a snapshot of how much of petrol, diesel, LPG, and ATF. ATF is, aircraft turbine fuel. So if you really see, almost about 28,284,000 metric tons, or 28 million metric tons of petrol, 83 million metric tons of high-speed diesel, and the consumption of LPG, LNG, they are all in different units. Again, ATF, we have been consuming close to about 8,300 million metric tons, 8.3 million metric tons of ATF. So ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಎಥೆನಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಎಥೆನಾಲನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಇನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್. In terms of million liters, we are looking at today's consumption is 31 billion liters. As we move forward by 2022, keeping in mind the projected growth, we are looking at 44 billion liters of ethanol being consumed. That is 44,040 million liters of ethanol. So now 10% ethanol blend ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we require 4.4 billion liters of ethanol. ಆದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಥೆನಾಲ್ ಏನಿದೆ, ಈಗ ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಥೆನಾಲ್, ಆಲ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೊಲಾಸಸ್ ರೂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ sugar industry. And as we all know, in the sugar industry, we crush sugarcane and convert the sugarcane juice into sugar. And in the process, we get a byproduct called molasses. ಕಾಕಂಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು. ಆ ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನ ಎಥೆನಾಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಇದನ್ನು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಆಗು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಬ್ರೆವರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮದ್ಯ ಏನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎಥೆನಾಲ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ 2022ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಬೇಕು. ಆದರೆ 2022 ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೇವಲ 1.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಮೊಲಾಸಸ್ ರೂಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಡಿಫಿಷಿಯೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ derived from either starch or sugar based resources. So in first generation ethanol, and the second generation is ethanol is essentially cellulosic material which is being converted into ethanol through different technology pathways. In case of first generation ethanol, as I told you, this comes mainly from the sugar industry. If you really look at sugar industry is going through a very bad phase. That is basically because we have very high sugar cane production and sugar production. ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಕ್ಕರೆ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗದೇನೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ನ ಆ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ರೆ
ರೈತನ ಕತೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಆ ಬೆಳೆದಂಥ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಾವು ಕೇವಲ ಸಿ ಮೊಲಾಸಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಎಥನಾಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಿ ಮೊಲಾಸಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೇ ಯಾಕೆ ನಾವು ಎಥನಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಎಥನಾಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಖರ್ಚನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಎಥನಾಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫೀಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು, ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ಸೋರ್ಗಮ್ ಅಂತ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ಸೋರ್ಗಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜೋಳ. ಈ ಜೋಳನ ಬೆಳೆದಾಗ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಜೋಳವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಉಳಿದಂಥ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಎಥನಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶುಗರ್ ಬೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಿರ್ಬೋದು, ಕಸಾವ, ಹೀಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಂಥ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕೊಳೆತು ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಅದು ನಾಶ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಹಳೇದಾದಂಥ ಧಾನ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಆ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಎಥನಾಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. ಈ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ GST ಅನ್ನ 12ರಿಂದ 5% ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಎಥನಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಅಡಚಣೆಗಳೇನಿತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಇವತ್ತು ತೆಗೆದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2022 ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸುಮಾರು 4 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಎಥನಾಲ್ ಅನ್ನ, ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಈಗ ನಾವು 2012-13ರಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 2014 ನಾವು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 2012-13ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೇವಲ 160ರಿಂದ 170 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಎಥನಾಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 2018-19ರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳು ತಗೊಂಡೋದಾಗ 1800 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಎಥನಾಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ. ಈ ವರ್ಷನೂ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಬರುವಂತ 2022 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 4ರಿಂದ 4.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 4,000ದಿಂದ 4,500 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಎಥನಾಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1.4% ಎಥನಾಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. 2018-19ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6.5%, 6.5% ಅಷ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಥನಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ 10%, ಎಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಎಥನಾಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 6.4% ಅಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 2020ರಲ್ಲಿ 22ಕ್ಕೆ ಅದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 10% ರೀಚ್ ಆಗುವಂತ ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್. ಹಲೋ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಥನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಇರ್ಬೋದು, ಗೋಧಿ ಹುಲ್ಲು ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಟನ್ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಆ ಕಾಟನ್ ಗಿಡಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಆ ಬೀಜವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವಂತ ಇದೇನಿದೆ ಕಾಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಗಿಡ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಥನಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿತ್ತು, ಇದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಸುಡುದು ಕೇಳಿದೀವಿ, ಪಂಜಾಬ್, ನಾರ್ತ್, ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸುಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಏನಿದೆ, ನಾವೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಒಂದು 200-250 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಷ್ಟು
ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಅಂದರೆ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಬಯೋಮೆನ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಬದಲಿಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಏನು ಅದರ ತಯಾರಿ ಸಹ ಈ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು. ಒಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಹಾಗೆ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ಇವೆರಡು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಇತರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಅವನ್ನ ಮೀರಿ ನಿಂತಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳೇನಿದೆ, ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, BPCL ಇರ್ಬೋದು, HPCL ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಒಂದು 5 ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಈಗ 12 ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು, ನೀವು ಗದಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ರೂ, ಗದಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ MRPLನವರು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತ್ದಲ್ಲಿ, ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಏನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸುಮಾರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 300ರಿಂದ 400 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಮೊದಲು 12 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಫೀಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ನೌ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿ 12 ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. And since the capital cost is high, Government of India itself has come back with a viability gap funding with an outlay of nearly 2,000 crores, and they will be funding some of this, partially funding some of this project. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಲಿಗ್ನೋಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಗ್ನಿನ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅಥವಾ ಆ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಲಿಗ್ನಿನ್ ವ್ಯಾಲರೈಸೇಷನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಮಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎನ್ಸೈಮ್ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಫರ್ಮೆಂಟಬಲ್ ಶುಗರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. That hydrolyzing process is done through enzyme. ಈ ಎಂಜೈಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಂಜೈಮಿನ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಎಂಜೈಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗೇನೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪನಿನವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 350ರಿಂದ 400 ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಘಟಕಗಳನ್ನ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಐ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಥೆನಾಲ್, ವಿಲ್ somebody take it? So there is a 100% offtake guarantee being extended by oil marketing companies. So ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಪೈಪ್ಲೈನ್. ಸೊ 2025 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 2030 ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು 20% ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ 10 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅಂದರೆ 10,000 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಸುಮಾರು 4ರಿಂದ 5,000 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಬಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 5,000 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಈಗ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್. ಇದು ಕಾಶಿಪುರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದು ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈಲಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 10 ಟನ್
ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ಟನ್ ಎಥನಾಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಹಾಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂನಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ 12 ಟನ್ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ 4 ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಎಥನಾಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಘಟಕ. ಅದನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿದಿನ 500 ರಿಂದ 600 ಟನ್ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಎಥನಾಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆದಂತಹ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಬಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂಥ ವಸ್ತುವೆ ಬಯೋ ಮೆನ್ಯೂರ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಥನಾಲ್, ಬಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಗೆ ಬಯೋ ಮೆನ್ಯೂರ್ 4 ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂಥ ಈ ಘಟಕಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಯೋ ರಿಫೈನರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಘಟಕಗಳು ಇದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ 3rd ಜನರೇಷನ್ ಎಥನಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 22 ರಿಫೈನರಿಗಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಿಲ್ಗಳಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ಇದು ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ತಯಾರಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಯಾರಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನಿಲಗಳು ನಾವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೇಲ್ ಎಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಅನಿಲಗಳಿದೆ, ಆ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದರಿಂದನೂ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫಾರ್ ದಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಪಾನಿಪತ್ ಇನ್ ಹರಿಯಾಣ, where in the IOCL refinery these tail end gases are being captured and being converted into ethanol. This plant is under construction. ಇದು 3rd ಜನರೇಷನ್ ಎಥನಾಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಸಹ 2021ರ ಕೊನೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಥನಾಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಫೈನರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಮಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಕಲುಷಿತ ಆಗುವಂತಹ ಅನಿಲಗಳು ಹೊರಗೆ ಸೂಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಥನಾಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಥನಾಲ್ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ 3ನೇ ಜನರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. MRPL ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಅದು 2nd ಜನರೇಷನ್ ಎಥನಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, 3rd ಜನರೇಷನ್ ಎಥನಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈಲಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇದು ಎಥನಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗಾಯ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು. ಆ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಯು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ 1 or 2 months. So how do we make it, and how do we ensure that this is available for the industry all through the year? So which means that we have to create biomass depots all over the country. So rural areas ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಥನಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಿಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ rural sector, and we really need to see that these activities are initiated in those areas. So I will talk about it little later. Biodiesel ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೆ 2030ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 5% ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ.
ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ, ಇದು 20% ಎಥನಾಲ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದರ ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ 5% ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಎಥನಾಲ್, ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೀಸೆಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ನು 3 to 4 times ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು 25 to 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ 92 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಡೀಸೆಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 5% ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನಮಗೆ 4.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಥನಾಲ್ ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 1.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದರದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ 5% ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 3.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಅಡಿಷನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫೀಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೇವಲ 5% ನಾವು 2030 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು 5-6 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2017 ಹೊತ್ತಿಗೆ 20% ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ 2009 ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ 2014 ನಾವು ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಶುರುನೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. 2015 ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸುಮಾರು 5-6 ಸಾವಿರ ಸುಮಾರು 6 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7% ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಸುಮಾರು 110 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಎಥನಾಲ್ ಇವಾಗಲೇ ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಎಥನಾಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಾವೇನು ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಮ್ ಸ್ಟಿರಿನ್. ಆ ಪಾಮ್ ಸ್ಟಿರಿನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಮ್ ಸ್ಟಿರಿನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಮ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದಂತಹ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷಿಯಾದಿಂದ ಈ ಪಾಮ್ ಸ್ಟಿರಿನ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ not only that we have to produce these fuels within our own country, but also from the resources that are available within the country. If you are not importing crude, and if you have to replace it with imported feedstock for bioenergy, it makes no sense. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಮ್ ಸ್ಟಿರಿನ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 6,000 ಔಟ್ಲೆಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವೊಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45,000 to 50,000 ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6,000 ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 7% ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಫೀಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಫ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್. If you all know that ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ we consume almost about 24 to 26 million metric ton of oil is being consumed in the country. We are one of the largest producer of edible oil, largest consumer of edible oil, and also largest importer of edible oil in the country. ಆದರೆ ಈ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ವೇರ್ ಯು ಡೂ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒಂದು ವಿಷಪೂರಿತವಾದಂಥ ಎಣ್ಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅಂಥ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ರಸ್ತೆ ಬದಿನಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂತೀವಿ, ಬೋಂಡಾ ಬಜ್ಜಿ ತಿಂತೀವಿ,
ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೇ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇಂಥ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹೆಲ್ತ್ ಹಜಾರ್ಡ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್. If you stop it, what will you do with that oil? Because that oil itself is in the range of about 3 to 4 million metric tons in this country. So we thought we need to regulate the use of this used cooking oil. And also, can we divert this used cooking oil for the production of biodiesel, which can be used as a fuel? So we have successfully launched this program. ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದೊಂದು ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದರ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 350 crore liters of ethanol as against our current consumption of just about 12-13 crore liters. 350 crore liters it is possible to get from the used cooking oil sector. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ 2 ರಿಂದ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಒಟ್ಟು ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ಬೋದು ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 5% ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 4 ರಿಂದ 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಫ್ರಮ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾವೊಂದು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶ ಅಂತ. In our country, we have different types of trees that we grow. ಅದು ಹೊಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹುವಾ ಇರ್ಬೋದು, ಜಟ್ರೂಫಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮರು ಬಗ್ಲೋಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಕ್ಯಾಲೋಫೈಲಮ್, ಇನೋಫೈಲಮ್, ವೆಟೀರಿಯಾ ಇಂಡಿಕಾ, ಹಾಗೆ ರಬ್ಬರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮರಗಳೇನಿದೆ ಸುಮಾರು 400 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನ ವಿಚ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಈ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಹ ಈ ಮರಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಬದುಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೇಲಿಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಮರ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಟ್ರೀಸ್. You need not have to cut the trees. The trees will be there for next 80 years, 100 years, 200 years once you grow them. You collect the seed and extract the oil, and that oil can be converted into biodiesel. You have the technology for that. There is no issue. And once you extract the oil, you also get what you call as de-oiled cake. Hindi anta ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆ ಹಿಂಡಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಗೊಬ್ಬರ. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್. ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಥನಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಯೋಮೆನ್ಯೂರ್ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಈ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಉಳಿಯುವಂಥ ಹಿಂಡಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗೊಬ್ಬರ. ವೆರಿ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಬ್ಬರ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಮಲ್ ಟ್ಯಾಲೋ. ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೇ ಇದೆ. ಇದು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಂಸವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗೆ, ಪಾಚಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಪಾಚಿಯಿಂದನೂ ಸಹ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದರಿಂದ ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಯಿಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬಹುದಾದಂತಹ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳು, ನಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳು ಒಂದು ಭಾಗ ಆಯಿತು. ಖಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾನ್ ಎಡಿಬಲ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಆಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ರಾಪ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್.
ಸೊ ಇದೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ. ಈ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 8 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಿ ಅದು ಬೀಜ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರೈತ ಅದನ್ನು ಬೆಳಿಗಿಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು 10 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯವಧಾನ ರೈತನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಕಾಂಟ್ ವೇಟ್. And the second thing is that he will always compare it with the kind of input cost and the kind of returns that he is going to get, and compare it with the conventional crops. ಆಮೇಲೆ ಈ these kind of tree based oil seeds ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರೋನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಯೋಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬೆಳಿಬಹುದು, ಯಾವುದನ್ನು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ದಿಸೆನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಂತ ಬೀಜ ಬೆಳೆದ್ರೆ ರೈತ ಅದು ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬಹುದು, ಬೇಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕೃಷಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಲ್ಟಿವಬಲ್ ಅಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ದಿಸ್ ಟ್ರೀಸ್. ಬಟ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್? ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ಇಟ್? Is there a facility to store it, transport it, and giving it to the industry? So do we have the supply chain in place? So these are the kind of issues. We have to create those kind of market mechanisms which are not there at this point of time. So ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬರುವಂತ ಸುಮಾರು 2 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುವಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಈಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮೇಜರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ ದ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟ್ರೀ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿಗೆ, ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇದು ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ food and energy security. It is not just the food security or energy security. There is a big debate at the global level. What is important? Food security is important or energy security? But in a country like India, we have no choice. We have to ensure that we have food security and energy security. So, ಎರಡು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಎರಡೂ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು? ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ರೈತ ಇವತ್ತೇನು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ, ಹಾಲು, ಹಣ್ಣು, ಹಂಪಲು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೇವು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಧನ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳೇನಿದೆ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೌ ಡು ವಿ ಓವರ್ಕಮ್ ದೀಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ 4-5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೆಳೆ ತೆಗಿತೀವಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಭೂಮಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೇವಾಂಶವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಯಾವುದು ಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ we have stopped growing it and we have been depending on import. So now can we think in terms of growing these kind of oil seed crops both for meeting our nutritional needs and for energy crops? ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇದು 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅಂತದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಈ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಟ್ ಫಿಕ್ಸಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಯಿಲ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಭೂಮಿಯ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಅಪ್. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಹೌ ಡು ವಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್
and how do we take this up as a focused activity ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ಅವಸ್ಥೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಹರಳು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಹರಳು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ನಾವು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನವರು ಅದನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 70% ವಿ ಗ್ರೋ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಜಾಗ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬೆಳಿಬಹುದಾದಂಥ ಜಾಗ ಬಹಳನೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಫೀಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಯೋಡೀಸೆಲ್. ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪುಂಡಿ ಅಥವಾ ಗೊಂಗೂರ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆನಾಪ್ ಅಥವಾ ಅಂಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಾರ್ದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಆ ಎಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬೀಜ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಕ್ತೀವಿ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆ, 25-30% ಎಣ್ಣೆ ಇದೆ. ಆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 7-8 ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದನ್ನು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈತರು ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಜೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳಿಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇನ್ನು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ. ಬರೀ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅನೇಕ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ 150 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್. ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಡ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಂಟ್ ವಾಶ್ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಹಜಾರ್ಡ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು. ಹಾಗೆ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ, ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ನಮ್ಮ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಆ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ತೆಗೆದು ಆ ನೀರನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಏನಿದೆ, ಸಗಣಿ, ದನಗಳ ಸಗಣಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕುದುರೆ ಸಗಣಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಇದು ನಾವು ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಬಯೋ CNG ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಬಯೋಗ್ಯಾಸಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೋಡಿದಾಗ 60 million metric tons of compressed natural gas we can produce, and as a byproduct, I don't know whether it is a byproduct or main product, we can produce 373 million metric tons of compost, that is the biomanure, which means if ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, all wasted material, if we can convert them into biogas, we get 62 million metric tons of biogas, which is 25% more than the total gas that is being consumed in this country. Nama what gas consumption in the country is only about 45 million metric tons. Andre 62 million metric tons andre now 100% replacement is possible, but we have in excess also. Jotege 373 million metric tons of ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆ ಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ 5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಕೆಲಸನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅಂದಾಜಿಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವರು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಹ್ಯೂಜ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇದು ಒಂದು ಸತತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಟು ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ 2018 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ different types of waste that I listed in the previous slide, which can be used, and we are planning to set up 5,000 commercial plants. We are only looking at using 25% of the waste that we have, and we can produce something like 15 million metric tons of compressed biogas, which will replace 35% of the total gas that we are consuming. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.75 lakh crore is getting invested and generate almost about 75,000 to 1 lakh employment in the country and produces 50 million metric tons of biomanure. So ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, LNG ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು 500 ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. 350 ಘಟಕಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟಕಗಳು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಘಟಕ, ಇದು ಪೂನಾದಲ್ಲಿದೆ. ಪೂನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವಂಥ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಬರುವಂಥ ವೇಸ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ 300 ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಾಗಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1,000 LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಘಟಕ ಇದೆ, ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು 1 kgಗೆ 54 ರೂಪಾಯಿನ ಹಾಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಇದು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಜಿಲ್ಕಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ. ಅದು ಆ ಫಾಜಿಲ್ಕಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್. ಇನ್ ಫಾಜಿಲ್ಕಾ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್. ದಿ ಪ್ಯಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ, ಆ ಗ್ಯಾಸಿಂದ. ಆದರೆ ಬರುವಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಘಟಕ ಹಾಕಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದೆಹಲಿ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಜಿಲ್ಕಾದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವರೀಗ ಸುಮಾರು 10-12 ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಕ್ಕಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು, ಪ್ರೆಸ್ ಮಡ್, ದಿ ವೇಸ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ದ waste from the poultry industry. Both are being used. This also processes about 200 tons per day. And here also they have started selling the compressed biogas. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 8-10 ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. 2025 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ 5,000 ಘಟಕಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಟ್ಟು ನಾವೇನು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದರ
35% ಅಷ್ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್, ಐ ಮೀನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್. ಬರುವಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು 5-6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ನಾವು 60 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 300ರಿಂದ 350 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು, ಬಯೋಮೆನ್ಯೂರ್ ಅಥವಾ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇನ್ನು ಬಯೋಜೆಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ. ಈಗ ಟರ್ಬೈನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಬಯೋಜೆಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ that is not a high quality fuel. What is being used in biojet, I mean in aircraft, is one of the dirtiest possible fuel. It is nothing but high grade kerosene. ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ನಾವು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಗಳು ಹಾರಿದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಸ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2035 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೈ 2035. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಒಂದು, ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ಸ್. ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಆ ಎಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಯೋಜೆಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ 100% ವಿತ್ ದಿ ATF. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೀಫಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬಯೋಜೆಟ್ ಇದು ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಹ್ರಾಡೂನಿಂದ ದೆಹಲಿ ತನಕ ಹಾಕ್ಸಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಜೊತೆಗೆ 25% ಇದನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾರಿಸಿದ್ದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಥೆನಾಲ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಆ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಬಯೋಜೆಟ್. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇದು ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ಫ್ಲೈಯರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಡೆಹ್ರಾಡೂನಿಂದ ನಾವು ಜೆಟ್ರೋಫೈ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಇಂಧನ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಹ್ರಾಡೂನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ 5 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವತ್ತು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವಂಥವ್ರು ಟೈ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜನ್ ರೇ ಅಂತ. ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂತ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇದು ಇಂಧನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವೊಂದು ಇಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಅದು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಒಂದು
ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಇದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟನ್ನ ಸುಟ್ಟಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದಿಷ್ಟನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳಾಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಕಮಿಟಿಯನ್ನ DST, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿತು. ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನನಗೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು 10 ಮೇಜರ್ ಕ್ರಾಪ್ಗಳು, ಅದು ಭತ್ತ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ತಿನ್ನುವಂಥ ಗೋಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಟನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 10 ಮೇಜರ್ ಬೆಳೆಗಳು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಈ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ರೈತನ ಭೂಮಿನಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ರೈತ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆಯೇ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 662 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸುಮಾರು 700 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಎರಡಾಗಿ ಅದು 700 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರಿಕ್ಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್, ಇದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೈ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗ್ರಿಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ HTTPS ಅದೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೆಳೆ ಯಾವಾಗ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಇನ್ನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿದೆ, ಇನ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೇನಿದೆ, ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಯೋಮಾಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಭತ್ತದ ಹೊಲು ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದು ಹತ್ತಿ ಗಿಡ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಮಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇದೆ, ಆಶ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇವಾಗ ತಯಾರಾಗಿದೆ. 11ನೇ ತಾರೀಕು ಅದನ್ನ ಕೂತು ನಾವು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಾನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ಬಯೋಮಾಸ್ ಇಂದ ತಾನು ಏನೇನು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾವ ಬಯೋಮಾಸ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೈಲಬಲ್. ಸಮ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 to 6 months ಟೈಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಟ್ರೀ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಶಾರ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು, ರೈತರನ್ನ ಹೇಗೆ ತೊಡಗಿಸಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಫೀಡ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇವಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಸೋರ್ಗಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜೋಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಜೋಳನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಇಡೀ ಬೆಳೆನಲ್ಲಿ ಆ ಇದೇನು ಕಾಂಡ ಇದೆ ಅದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮೇವು ಸಹ ಹೌದು. ಅದು ದನಕರುಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕುರಿ ಆಡುಗಳಿಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಮೇವು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಥನಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಥನಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ.
ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವರ್ಗಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜೋಳ ಇದು ಒಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಉತ್ತರದ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಜ್ರಾ ಅಂತ ಬೆಳಿತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಬಾಜ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳು. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫಾಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇವು ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಹೇಗೆ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಈ ತರ ಆಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸ. ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಲೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ಹಾಗೆ ಇಕ್ರಿಸ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಅವೆರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಲ್ಟಿವಾರ್ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಲೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಸಿಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈವನ್ ದಿ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಸ್ should be a source of income for the farmers. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ lot of work is being done, and these are the crops where it is being field trialed in about 11 states now, and this will be introduced through the agriculture ministry in the coming days. Next slide. Hello. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪ ನಾವು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಗರಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನನಗೆ ಅನೇಕ ಸಲ ನನಗೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಿದೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ವಿಷಯಗಳು, ಆ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಟ್ಟು ಭೂಮಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 360 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಇಸ್ ಏರಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭೂಮಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 50% ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ 180 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಏರಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳೆದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 180 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ only about 50 to 60 million hectare is irrigated, where we have been raising 2 to 3 crops. ಇದರಲ್ಲಿ 40 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 180ರಲ್ಲಿ 140 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆದೇ ಪಾಳು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಏನು ಬೆಳೀತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ 15-20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು 80ರಿಂದ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈನ್ ಫೆಡ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್, ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 7ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ಕೃಷಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನೇ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅನ್ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಇಟ್, ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದ 180 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು, ನದಿ ಹರಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ರು ಇನ್ನೂ 110 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿರುವಂಥದ್ದು 100ರಿಂದ 110 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇನೆ ಸುಮಾರು 100ರಿಂದ 110 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಹೌ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹಣ ತರ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ತೀವಿ? ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನರೇಗಾ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನರೇಗಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 40ರಿಂದ 50 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ
ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಜನ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ವೇರ್ people who are dependent on agriculture or who are considered as the backbone of our society, they are going back to their roots. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 40-50 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ NRLM ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನ್ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದೇ ಹಣವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಎರಡನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಾದ್ರೆ, ಒಂದು ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಏನಿದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂತದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೇಗಿದೆ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಇರುವಂತ ಹಣದಲ್ಲೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮರುಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. So it is very important for you to think how the rural development is being implemented and how this can be implemented in the coming days, and especially in the backdrop of the meeting the energy needs and making sure that the farmer can provide food, fodder and also the fuel for the country. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈ ಸಮೃದ್ಧತೆ ಬರಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು think in the coming days. Next slide, please. ಬಹುಶಃ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇವತ್ತೇನು ಮೋಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಲೈಡ್? ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇದರ ಸದ್ಬಳಕೆ ಹೇಗಾಗಬೇಕು, ಹೈಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಅಚೀವ್ ಬೋತ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಬರೀ ಫುಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೌ ಡು ವಿ ಅಚೀವ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದಿದೆ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಕಮ್. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನ್ಕಮ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತಗೊಂಡಾಗ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಾಗ್ತದೆ, ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಲೇಬರ್ ಅನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೇಸ್ಟ್, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳು ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಣಗಳಿತ್ತು. ಈಗ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಆ ಹಿಂಡಿಯನ್ನ ನಾವೇ ಯಾಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಅನೇಕ ಹಿಂಡಿಗಳು, ಒಂದು ಅದನ್ನ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಗೊಬ್ಬರ. ಆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಿಂಡಿಗಳನ್ನ ದನಕರುಗಳಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಅದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮೇವು ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಆ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಡಿಯನ್ನ ನಾವು ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್
ಅದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು? ಇದನ್ನಾಗಬಹುದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ, ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ್ದೇ ಜನ, ಇದಕ್ಕೇನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರಾಕೆಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಲ್ಲ ಇದು. ಅವರಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಗಾಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗುವಂಥದ್ದಿದೆ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಣಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಂದಾಗ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕೃಷಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ನೀತಿ, ಪಾಲಿಸಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ತೊಡಗ್ಕೋತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದ ತೊಡಗುವಿಕೆ, ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ participation becomes very important. Today, in the entire program, if you ask me what is the missing link, I would say that the community participation has been the missing link. So, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And you all being the votaries of students of rural development, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆ, ನಾನೀಗ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ ರೀತಿ 10 ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಪಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯನ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಂತವರು, ಅವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ, ತರಬೇತಿ, ಇನ್ಸೈಟ್ ಇದನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ವಂದನೆಗಳ ಹೇಳ್ತಾ, ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸಹಕಾರ, ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಒಂದು ಸಹಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇದರ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಬರುವಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ. ಅನೇಕ ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಲೆಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗದಗ್, some of the activity that you can take is, first one is the kind of a survey. What kind of edible or non-edible oils are available? What kind of agricultural residues or waste is available in our district? How much of municipal solid waste is being generated? How is it being utilized at this point of time? Is there any surplus? ಇದರ ಸುತ್ತ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಬೋದಾ? ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಳವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್. ಆ ರೀತಿ ಆ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಇನ್ 2010-11 ಅಲ್ಲಿ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,17,000 1,17,000 hectares of land belonging to the farmers where no agricultural activity had been carried on for the previous 15 years was identified with survey number. ಸೊ ಹೀಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಜೂನ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಶ್ವ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ವಿ 2008-09ರಲ್ಲಿ. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಆಗಸ್ಟ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 10ಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೋಬಹುದು. 10ನೇ ತಾರೀಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಈಗಲಿಂದ ಈಗ 2 ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಸಿಗಳನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಸಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಸಿಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ವೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 10ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಆ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು 10ನೇ ತಾರೀಕು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿವಸ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ್ ಚೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುಶಃ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್. Thank you, sir. Thank you very much, sir. I request to all the participants, faculty members and students, friends, time is very short, so that's why you can ask 1 and 2 questions only in this session. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 2-3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. Yes, sir. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಚೀಪ್ಲಿ ಟು ದ ರೂರಲ್ ಫೋಕ್? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಈ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತೇನು ನಾವು LPG ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಖಂಡಿತ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ 40 ರಿಂದ 45 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ kgಗೆ ನಾವು ಬಯೋಗ್ಯಾಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ 350 ನಾನು ಘಟಕಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 300 ಘಟಕಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವರ್ಗಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವರ್ಗಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜೋಳದ ವೆರೈಟಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಬಿಳಿ ಜೋಳ ನಾವೇನು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತಿಂತೀವಿ, ಭಾಕರಿ ಮಾಡಿ ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜೋಳವೇ ಇದು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಗಿಡ ಏನಿದೆ, ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಧಾನ್ಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಆ ಜ್ಯೂಸ್ನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಥೆನಾಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮೇವು ಸಹ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಮೇವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಗಿಡವನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಎರಡನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ರೈತರು ಹೇಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ನೀರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಗಿಡ ಬದುಕಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು.
ಎರಡು ಮಳೆಗಾಲ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ, ಆ ಮರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಇದೆ, ಆಳವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಭೂಮಿ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದಿದೆ. ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮರ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ರೈತರು ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇವನ್ನ ಹೊಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ದನ ಕರುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಆದಾಯ ಬರೋಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ನಾಳೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ದನಕರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಧನವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲಾಭಗಳು ರೈತನಿಗಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ರೈತರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ybramkrishna@gmail.com ಅಂತೇಳಿ. ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಂದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ ಸ್ಲೈಡ್, ಅದನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Now I request Abdul Aziz sir. Yeah. Am I audible? Yes, yes. Yes, sir. Sir, before I conclude this session, I have one small question for you. From our university, we have got one center for training, publication and supervision. Under this center, we are imparting lot of training programs for Gram Panchayats, Taluka Panchayats, and Jilla Panchayat elected representatives, and also from the various department, in particular RDPR department people, we are training, we are imparting various training programs. As you rightly said, I just wanted to know that now that reverse migration is taking place, and we have to give them a good life and employment generation for the people who are migrating to our rural area. And what sort of training program we can take up in our training center related to this biofuel program to take it forward and make it successful? I think it's a very important program. From the Karnataka State Biofuel Development Board, which was started based on my recommendation to Karnataka State government, lot of such activities have already been taken up. ಕಳೆದ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ರಿವೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಹೇಳಿದೆ, ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಸಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆನವರು ಈ ಸಸಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಸಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿಸಬಾರ್ದು, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಸಿಗಳನ್ನ ಕಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮರದ ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಈ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಕಸಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ರೈತ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ, ರೈತ ಭೂಮಿನಲ್ಲೂ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. So there was a program earlier in Karnataka where every village panchayat they enrolled farmers who wanted to plant this kind of trees on the bunds as well as they were engaged, and the trees were given, the seedlings were given free of cost, and they were paid
money to plant it under the NREGA program. And similarly, the entire raising of the seedlings, it can be taken up under NREGA program. And on the government wasteland, every village panchayat can identify land which is wasted, on which these labor can be engaged to dig pits, to plant it, manure it, water it. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ in every villages it is possible for us to create, like we have the village forest committee concept in the forest department. Similarly, in the villages, can we think in terms of village resource committees, where they will look at all the natural resources. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇರುವಂತ ನದಿ ಇರಬಹುದು, ಕೆರೆ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಆರ್ಗನೈಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇದು ನಾನು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇವಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳು, ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳು, ಇದನ್ನು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಆ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತರಬೇತಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿ ಟೇಕನ್. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Adimani sir, shall we conclude? Yes, sir. Ellargu namaskara and good morning, everybody. And I take this opportunity to first to say, wish you all happy World Environment Day. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನಮ್ಮ RDPR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ an environment friendly sustainable tool for rural development and status of technology and challenges opportunity ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ YB Ramakrishna sir has extensively and he has covered and he has given us a very good knowledge about how we have to protect our environment. Especially he has stressed upon reducing use of our fossil fuel and use of biofuel, how we have to use the more of a biofuel so that we can also save our environment. Also we can save our economy also, so that there will be import of oil will be reduced and automatically our economic condition will also improve. And sir, you have well said certain suggestions what you have told at the end of session, like community linking, it is missing. Definitely, sir, from our university, Rural Development and Panchayat Raj University, it is definitely we are working towards community linking. And we have one department in geoinformatics. As you said, we will take Gadag as a, I will request our Vice Chancellor to take up and initiate this project. We have a geoinformatics department where we will definitely survey the Gadag district through this remote sensing activity, and definitely we will take up the recommendations or suggestions what you have given to our university. We will take up as a pilot project in Gadag to make this Gadag district as one of the best district in biofuel program. We will make it successful, sir. And I once again thank you for participating and supporting and giving a very good information regarding biofuel. And I conclude my remarks regarding this session, and thank you very much. Thank you. Thank you all. Thank you, Ajit sir. Now I request our colleague Mr. Prakash Machanali to address the vote of thanks in this webinar. Thank you, sir. Now I present thank offering. I thanks for our university Honorable Vice Chancellor Professor Vishnukant Palli sir for the given opportunity for conducting webinar, and I thank for our Honorable Registrar sir Professor Dr. Suresh P. Nadgudar sir for the given direction for the conducting webinar, and a special thanks for Shri Ramakrishna YB sir for sharing a very valuable information of the
biofuel, sir. Thank you, sir. And lastly, I thank for all participants, colleagues, faculty members, students. Thank you, and one and all. Thank you, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you.